श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन करी दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटिए विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा तुला राशि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मासिक राशिफल। तुला राशि अधिपति हेले शुक्र ग्रह, जेउ ग्रह की शौकीन ग्रह, प्रेमर ग्रह, संसार वृद्धिर ग्रह। यही ग्रह पुणी न्याय दंडधारी शनिकर सिंहासन। मनुष्यर कर्म फलर पाप पुण्य विचार करी फल देवा ग्रह। सर्वदा निर्भीक, धीर स्थिर और बक ध्यान परी बहु समय अपेक्षा करी मध्य रही पारे। धैर्यर शक्ति अधिक अछि। समय समय यही राशिर व्यक्ति माया विस्तार करी राजनीति रे सफलतार सीढ़ीर ऊपर पहाच को चढ़ी जाई पारंती। एमाने प्रायतः लोकमानकु आशा और भरोसा अधिक देई निजर करिथांती, निज शरीर को चिकन करी रखिथांती। बग और गेंडालिया मध्यरे बग जेपरी निजको सर्वदा गर्वित करिथाए जे मो शरीरर रंग सफा, यही राशिर व्यक्ति माने मध्य निज शरीर को नहीं अनेक गर्व करती। एमाने हेले रमणी प्रिय, एमानकर यौन सुख को अधिक प्राधान्य देइथांती। अर्थ लोभ, क्षमता लोभ देखाई अन्य मान को वशीभूत करी रखिथांती। शुक्र ग्रह पंचम तथा प्रेम गृह रे रही एही मासरे अधिक प्रेम को प्राधान्य देव। सर्वदा निजर मन सेही दिगरे उत्शृंखलित हेब। बहु नारी मानक सहित मिसी मनर क्षुधा मेंटाइबा को प्रयास करिवे। विवाहित पुरुष किंबा नारी माने निजे जेपरी खुशी रे रहिबे ओ परिवार किपरि खुशी रे रहिबे ताहांकर सेमाने जत्नवान हेबे। परिवार मध्य रे बहु हस खुशी चलीथिबा समय रे हठात एपरि एक खबर मिलिबो, आपण व्यतिव्यस्त होई पड़िबे। आपणकर संतान कौनसी ठारे एपरि एक सुनाम अर्जन करी खुशी खबर देबे जे आपण खुशी होई विभिन्न कल्याणकारी कार्य मान करि बसिबे। पूजा पाठ गृह रे अनुष्ठित करिवे। शुक्र साधारणतः स्त्री ग्रह होइथिबारु एही समय रे स्त्रींकर सहयोग अधिक मिले। बहु स्थान बुलाबुली करी विभिन्न कल्याणकारी कार्य मान करिवे। निसंतान व्यक्तिंकर संतान प्राप्ति हेबार समय आसीछि। एही समय रे जेउ संतान जन्म हेबे साधारणतः सेमाने राज चक्रवर्ती होई पारंती। विवाह होई न पारुथिबा व्यक्ति मानकर एही समय रे जन्म कोष्ठीर गणना करी विलंब विवाहर प्रतिकार कले खूब शीघ्र विवाह होई जिवो। एते सुख मध्य रे फेब्रुआरी मासर 2 तारिख, 3 तारिख, 6 तारिख, 7 तारिख, 18 तारिख, 19 तारिख, 27 तारिख और 28 तारिख एही 8 दिन निज मन को आपण आयत रे रखंतु। एही दिन मानकरे कौनसी नारी आपण को प्रलोभित करी फसाई देई पारंती।
ଏହି ଫଳର ପରିମାଣ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସର 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଥାନା କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଜେଲ ଯିବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଜୋରିମାନା ଦେଇ ତହିଁରୁ ମୁକୁଳିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣ ତହିଁରେ ଫେଲ ମାରି ଯିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛି ଛି ଶୁଣିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାତା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡିବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଗସାପ ଯେପରି ଭୟରେ ଦିବସର ଆଲୋକରେ ବିଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେନାପତି ପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଢାଇ ନେବ। ଶୁଭ ସମୟରେ ଶୁଭରେ ଆଗକୁ ନେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅଶୁଭ ସମୟରେ ଅଶୁଭରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଏକ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ହୋଇ ନବମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବ। ଧର୍ମ ନାମରେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ କରିବେ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏତେ ଜିଦ୍ଦିକର ହୋଇଯିବେ ଯେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଧାରଣା ଆସିବ, ଠାକୁର ନାମରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଲେ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ହିଁ ଭାଗ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କର୍ମରୁ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କର୍ମ କରିବେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ, ତେବେ ସେ ତତଲା ଲୁହରେ ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି, ନିଜ ଗୋଡରେ ଆପଣ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରି ବସିବେ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା, କଥା କଟାକଟି ଓ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦୋଷୀ କରିଦେବେ। ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ଧନବାନ, ଧନବଳ, ଜନବଳ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ଧୀର ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ସକାଶେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ବହୁ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମଧୁର କଥା କହିବା ସକାଶେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 12 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଗୋଚରରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହିବେ କ୍ରୂରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୋଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ପକ୍ଷେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ। ବୁଧ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଠାରୁ ନୂତନ କର୍ମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଶା ନେଇ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଶା ମଉଳି ଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଏପରି ପରିହାସ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତହିଁରେ ସଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଓ ଗର୍ବ ଥିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ପରି କରିବେ। ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇ ପାଗଳା କୁକୁର ପରି ହୋଇଯିବେ। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ଭାବ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଧାଇଁବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟପତି ଗ୍ରହ ଶନି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦେବ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଏହି ସମୟରେ ହାନି କରାଇବ। ଯେତେ ଡେଇଁବାରେ ଡେଇଁ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର କାଳ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଯିବ। ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ
ଆପଣ ଖୁଲମଖୁଲା ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଆପଣ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଅହଙ୍କାରରେ ଋଣ କରି ବସିବେ, ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ତଥାପି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। କରଜ କରିବା କିମ୍ବା ଧାର କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟିପତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରଜ ଧାର ବାକି ଟାକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରରେ କରୁଛି ସିଏ ଆଉ ସୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗାଧ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ପେଟ ରୋଗ ଭୋଗିବେ, ପେଟରେ ବାୟୁ ରୋଗ ଜନ୍ମିବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅମାନ୍ୟା ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବେ, ଯାହାକି ବାଘ ମାରିଦେବା ଠାରୁ ବାଘ ଘୋଷାରିଲା ପରି ହେବ। ଆପଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୟା ଧର୍ମ ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ କଟିବ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମରେ ଚଳୁଥିବେ, ଦୁଃଖୀ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଥିବେ, ତେବେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର କରଜ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ, ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଆଦାୟ କରାଇଦେବ। ରାହୁ ଏକ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ବାଟେ ମୁକୁଳାଇ ଦେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେବା ପରି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି କେବେ ହେଲେ ଭଲରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିପଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଦେଇ ବିପଦ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡବତୀ କୌଣସି ଅଲେଖ ସାଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଫେବୃଆରୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଆମର ଏହି ଗୁରୁ କୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତାହା ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳି ଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।